हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल वसाणी सर केमिस्ट्री। सौथी पहला तो मारी चैनल ने सब्सक्राइब करी दो तथा बाजू में आपेला बेल आइकन ने दबावવાનું भूलशो नहीं। आजना वीडियो लेक्चर थी आपणे चैप्टर 7 संतुलन शुरू करवा जई रह्या छे। आजना वीडियो लेक्चर में संतुलन आ चैप्टर जे छे एनी प्रस्तावनामांथी निकळती 4 थियरीओ भणावीशुं। एमां सौथी पहला तो आपड़ा चैप्टरनुं नाम छे संतुलन। तो संतुलन स्थिति कोने कहेवाय तेना विषे आपणे समजवुं छे। तो एना पहला हूँ अहींया रफकाममां पहला केटलीक वस्तु समजावुं एने खास समजी लेजो। प्रक्रियाओ बे प्रकारनी होय। पहला तो कही दऊं, आ चैप्टरमां आजनी थियरीओमां मारे वारे घड़ी प्रक्रियको निपजो एम मारे वारे घड़ी लखवानुं थशे। तो हूँ वारे घड़ी शब्दों में प्रक्रियको निपजो एवं नहीं लखू। प्रक्रियको ने इंग्लिश में रिएक्टर कहवाय एटले हूँ थियरी में हूँ आर लखीश एटले तमारे समझी ले प्रक्रियको। निपजो ने इंग्लिश में प्रोडक्ट कहवाय एटले आपणे हूँ निपजो ना बदले हूँ शू लखीश पी। पण हाँ, तमारे परीक्षानी अंदर आर अने पी नहीं लखवाना। ज्यां हूँ आर लखू त्यां शब्दों में शू लखवानुं प्रक्रियको અને જ્યાં હું પી લખું ત્યાં શબ્દોમાં લખવાનું નિપજો। હવે પ્રક્રિયાઓ બે પ્રકારની હોય। પહેલી પ્રક્રિયા, પ્રક્રિયકમાંથી માત્ર ને માત્ર નિપજો બને। નિપજોમાંથી પાછો પ્રક્રિયક બને જ નહીં તો તેને અપ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા કહેવાય। પ્રક્રિયકોમાંથી માત્ર નિપજ બને, નિપજમાંથી પાછો પ્રક્રિયક બને જ નહીં તો તેને અપ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા કહેવાય। बीजू अप्रतिवर्ती प्रक्रिया में केवुं थाय जोजो समझो। अप्रतिवर्ती प्रक्रिया खुला पात्र में थाय के बंद पात्र में थाय। शुरुआत में अपनी पासे प्रक्रियकनो जत्थो होय एटले शुरुआत में प्रक्रियकोनी सांद्रता वधारे होय। सांद्रता बोलूं ने एटले जत्थो समझवानो। निपजोनी सांद्रता ओछी होय, शुरुआत में निपज ना बनी होय। हवे जेम जेम प्रक्रियकमांथी निपज बनती जाए तेम तेम प्रक्रियकोनी सांद्रता धीमे धीमे घटती जशे घटती जशे घटती जशे। निपजोनी सांद्रता धीमे धीमे वधती जशे वधती जशे वधती जशे। अंते बधा ज प्रक्रियकनुं निपजमां रूपांतरण थई जाए एटले प्रक्रियकनी सांद्रता केवी थई गई? जीरो। आपणी सिंपल भाषामां कहे तो प्रक्रियक खत्म थई गयो, खलास थई गयो। तो त्यारे प्रक्रिया बंद थई जशे। प्रक्रिया थती अटकी गई। केम? कारण के प्रक्रिया खलास थई गयो, निपज बनी गई। क्लियर? आ अप्रतिवर्ती प्रक्रिया। हवे बीजो प्रकार प्रतिवर्ती प्रक्रिया। प्रतिवर्ती प्रक्रिया में प्रक्रियकमांथी निपज बने अने निपजमांथी पाछो प्रक्रियक बनी सके तो तेने प्रतिवर्ती प्रक्रिया कहेवाय। प्रतिवर्ती प्रक्रिया में ज संतुलन स्थापाय, अप्रतिवर्ती प्रक्रिया में संतुलन स्थापाय नहीं। एटले हूँ अने बीजू, हाँ, प्रतिवर्ती प्रक्रिया में ज स्थापाय अने बीजू बंध पात्र में प्रतिवर्ती प्रक्रिया थाय ने तो ज संतुलन स्थापाय। आ मगज में घुसाड़ी देजो। एटले हूँ पहली थियरी में हूँ एम लखूँ के केटलीक रासायणिक प्रक्रियाओं में तो तमारे कई प्रक्रियाओं समझवानी? प्रतिवर्ती प्रक्रियाओं समझवानी। क्लियर? तो चालो आपणे स्टार्ट करिए। संतुलन स्थिति एटले शुं विगतवार समझाओ। पहली थियरी तो केटलीक प्रक्रियाओं केटलीक प्रक्रियाओं एटले तमारे समझी लेवानुं प्रतिवर्ती प्रक्रियाओं बंध पात्र में करवामां आवे। बंध पात्र में करवामां आवे तो ते कदी पूर्ण थती ज नथी। ए प्रक्रिया सतत ने सतत ने सतत बंध पात्र होय त्यां सुधी चालू ने चालू रहे तेवी प्रक्रियाओ पूर्ण थती नथी। हूँ अहींया मुद्दा टूंकमां लखीश, पूर्ण थती नथी। चलो, शा माटे पूर्ण थती नथी? तो एना माटे आवी प्रक्रियाओ आपणे 3 तबक्कामां समजीशुं। पहेला आवी प्रक्रियाओमां शरूआतमां शुं थाय?
થોડા સમય બાદ શું થાય અને કોઈ એક સમયે શું થાય. ચલો પહેલા શરૂઆતમાં આપણે સમજીએ. શરૂઆતમાં આવી પ્રક્રિયાઓમાં શું થાય? તો આવી પ્રક્રિયાઓમાં શરૂઆતમાં પ્રક્રિયકોનું ધીમે ધીમે નિપજોમાં રૂપાંતરણ થાય. એટલે પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા એટલે કે એનો જથ્થો ધીમે ધીમે ઘટતો જાય. નિપજોની સાંદ્રતા ધીમે ધીમે વધતી જાય. કહેવાનો મતલબ કે આવી પ્રક્રિયાઓ શરૂઆતમાં માત્ર એક જ દિશામાં થતી હોય, પ્રક્રિયકમાંથી માત્ર નિપજ જ બનતો હોય. તો આવી પ્રક્રિયાઓને આપણે 3 તબક્કામાં ભણીએ. શા માટે પૂર્ણ થતી નથી એ સમજીએ. તો આવી પ્રક્રિયાઓમાં શરૂઆતમાં ધીમે ધીમે પ્રક્રિયકોનું, હું પ્રક્રિયકોના બદલે આર લખીશ, પ્રક્રિયકોનું ધીમે ધીમે નિપજોમાં રૂપાંતરણ થાય છે. હું આર અને પી લખું ત્યાં તમારે શબ્દમાં થિયરીમાં લખવાનું પ્રક્રિયકો અને નિપજો. શરૂઆતમાં ધીમે ધીમે પ્રક્રિયકોનું નિપજોમાં રૂપાંતરણ થાય છે. હજી મુદ્દો શરૂ છે, જેથી પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા ધીમે ધીમે ઘટે છે. પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા ધીમે ધીમે ઘટે છે અને નિપજોની સાંદ્રતા ધીમે ધીમે વધે છે. ચલો આ શરૂઆતમાં શું થાય એ સમજાય. ટૂંકમાં શરૂઆતમાં માત્ર એક જ દિશામાં પ્રક્રિયા થઈ રહી છે. હવે થોડા સમય બાદ જ્યારે આ બંધ પાત્રમાં નિપજોની સાંદ્રતા વધી જાય ત્યારે નિપજોનું પ્રક્રિયકોમાં રૂપાંતરણ પણ શરૂ થાય છે. એટલે કે નિપજોમાંથી પ્રક્રિયકો બનવાની પણ શરૂઆત થાય છે. પણ બોલ્યો એટલે એનો મતલબ થોડા સમય બાદ બંને દિશામાં પ્રક્રિયા ચાલુ થઈ ગઈ. એટલે એનો મતલબ થોડા સમય બાદ પ્રક્રિયકમાંથી તો નિપજ બની જ રહ્યો છે, પણ સાથે સાથે નિપજોમાંથી પાછો પ્રક્રિયક બનવાનો પણ શરૂ થઈ ગયો. બંને દિશામાં પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ. એટલે બીજું સ્ટેપ, થોડા સમય બાદ જ્યારે બંધ પાત્રમાં નિપજોની સાંદ્રતા વધી જાય ત્યારે નિપજોમાંથી પ્રક્રિયકો બનવાની પણ શરૂઆત થાય છે. એટલે કે બંને દિશામાં પ્રક્રિયા શરૂ થાય છે. કોઈ એક સમયે, ત્રીજો તબક્કો, કોઈ એક સમયે આ પ્રક્રિયામાં શું થાય? હવે મેઇન વસ્તુ આજો, જોજો, સાંભળજો ખાસ. કોઈ એક સમયે પ્રક્રિયકોમાંથી નિપજો અને નિપજોમાંથી પ્રક્રિયકો બનવાની બંને પ્રક્રિયાઓના વેગ સમાન થાય છે. કોઈ એક સમયે બંને પ્રક્રિયાઓના વેગ સમાન થાય છે. એટલે એનો મતલબ બંને પ્રક્રિયાના વેગ સમાન થાય છે. એટલે એનો મતલબ બીજે શબ્દોમાં સમજાવીએ તો કોઈ એક સમયે પ્રક્રિયકના જેટલા અણુઓમાંથી નિપજ બને એ જ સમયે નિપજના એટલા જ અણુઓમાંથી પાછો પ્રક્રિયક બને છે. એટલે વિચારો, બંધ પાત્રમાં પ્રક્રિયકમાંથી જેટલી નિપજ બની એ જ સમયે નિપજમાંથી એટલો જ પ્રક્રિયક બન્યો. એટલે પ્રક્રિયકો અને નિપજોની સાંદ્રતા કેવી થઈ જશે? અચળ. બંનેનો જથ્થો કેવો થઈ જશે? અચળ. પછી એના સાંદ્રતામાં વધારો પણ નહીં થાય, ઘટાડો પણ નહીં થાય. એટલે બંને પ્રક્રિયાના વેગ સમાન થાય ત્યારે બંધ પાત્રમાં પ્રક્રિયકો અને નિપજોની સાંદ્રતા અચળ થાય છે.
એટલે જો હું એક વ્યવહારુ ઉદાહરણ આપું તમને, એટલે આ પરિસ્થિતિ તમને સ્પષ્ટ ખબર પડી જશે. ધારો કે આપણા ક્લાસરૂમમાં 25 વિદ્યાર્થીઓ બેઠા છે. આગળ એક દરવાજો છે, પાછળ એક દરવાજો છે, અંદર 25 વિદ્યાર્થીઓ છે. હું 5 વિદ્યાર્થી બહાર કાઢું આગળના દરવાજેથી, અને આપણા બીજા કોઈ સાહેબ પાછળના દરવાજેથી 5 વિદ્યાર્થી અંદર નાખે છે. 5 વિદ્યાર્થી બહાર જાય એ જ સમયે 5 અંદર આવે, 5 બહાર જાય એ જ સમયે 5 અંદર આવે છે. તો વિચારો, ક્લાસરૂમની અંદર વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા અચળ જળવાઈ રહેશે? 25 ને 25 ક્લાસ કદી ખાલી થશે? કારણ કે બંને દિશામાં વિદ્યાર્થીઓની બહાર નીકળવાની દિશા અને અંદર આવવાની દિશા બંને સમાન વેગથી થાય. 5 બહાર જાય, 5 અંદર આવે, 5 બહાર જાય, 5 અંદર આવે છે. તો અંદર વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા અચળ જળવાઈ રહેશે. તેવું જ અહીંયા થશે કે પ્રક્રિયકના જેટલા અણુમાંથી નિપજ બને એ જ સમયે એટલા જ નિપજના અણુમાંથી પાછો પ્રક્રિયક બને, એટલે કે બંને પ્રક્રિયાના વેગ સમાન થઈ જાય. એટલે બંધ પાત્રમાં પ્રક્રિયક અને નિપજના અણુઓની સાંદ્રતા એટલે એનો જથ્થો કેવો જળવાઈ રહેશે? અચળ જળવાઈ રહેશે. આ સ્થિતિને સંતુલન સ્થિતિ કહે છે. આ સ્થિતિને સંતુલન સ્થિતિ કહે છે. એટલે વિચારો, સંતુલન સ્થપાય તો આ પ્રક્રિયા કદી પૂર્ણ ના થાય. પ્રક્રિયા ક્યારે પૂર્ણ થાય? પ્રક્રિયા ખલાસ થઈ જાય, એમાંથી બધી નિપજ બની જાય તો પ્રક્રિયા પૂર્ણ થાય. તો અહીંયા પ્રક્રિયા ખલાસ થાય છે. જેમ કે આપણે ક્લાસરૂમનું ઉદાહરણ લીધું, મારે ક્લાસ ખાલી કરવો જ, પણ 5 બહાર જાય, 5 અંદર આવે, 5 બહાર જાય, 5 અંદર આવે, તો ક્લાસ ખાલી થશે? તો એવી રીતે અહીંયા પ્રક્રિયકોમાંથી જેટલો નિપજ બને એ જ સમયે એટલી જ નિપજમાંથી પાછો પ્રક્રિયક બને છે. તો એ પ્રક્રિયા કદી પૂર્ણ ન થાય, એ પાત્ર બંધ હશે ત્યાં સુધી એ પ્રક્રિયા બંને દિશામાં સતત સમાન વેગથી ચાલુ જ રહેશે. એ કદી પૂર્ણ થશે નહીં. આ સ્થિતિને કઈ સ્થિતિ કહેવાય છે? સંતુલન સ્થિતિ. એટલે આખા ચેપ્ટર માટે હું 3 વસ્તુ કહું ને સંતુલન માટે, એ ખાસ ગોખી નાખજો કે કોઈ પ્રક્રિયામાં સંતુલન સ્થપાય ત્યારે એની બંને દિશામાં પ્રક્રિયાઓના વેગ સમાન હોય. બીજું, સંતુલન સ્થપાય ત્યારે પ્રક્રિયકના જેટલા અણુમાંથી નિપજ બને એટલી જ નિપજના અણુમાંથી પાછા પ્રક્રિયકો બને એ જ સમયે એટ એ ટાઈમ. ત્રીજું, સંતુલન સ્થપાય ત્યારે પ્રક્રિયકોને નિપજોની સાંદ્રતા અચળ જળવાઈ રહે. આ 3 વસ્તુ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સંતુલન માટે. ક્લિયર છે? આ સંતુલન સ્થિતિ એટલે આ સંતુલન સ્થિતિ કહેવાય. હજી આપણી થિયરી શરૂ છે. હવે આ સંતુલન આપણે શા માટે ભણીએ છીએ? એનું કંઈક મહત્વ હોય તો જ. તો સંતુલનનું મહત્વ, મિત્રો, આ ચેપ્ટર જે છે તમે ચોપડીમાંથી કે કોઈ રેફરન્સ બુકમાંથી મોઢે કરવા જશો ને તો તમને થોડું અઘરું પડશે, કેમ કે એમાં ભાષાકીય રીતે અઘરું હશે. એટલે તમારે આ ચેપ્ટર શક્ય હોય ને ત્યાં સુધી મારા પેમ્ફલેટમાંથી કરવું. મહત્વ શું? તો હું કેટલીક પ્રક્રિયાઓ લખું છું, જેમ કે પર્યાવરણમાં થતી પ્રક્રિયાઓ, એટલે કે હમણાં ઉદાહરણ પણ આપીશ. કેટલીક પર્યાવરણીય પ્રક્રિયાઓમાં પણ સંતુલન અગત્યનો ભાગ ભજવે. બીજું, ઉદ્યોગોમાં કેમિકલ ઉદ્યોગોમાં કેટલીક રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ થતી હોય, હમણાં ઉદાહરણ આપીશ. એ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓમાં પણ સંતુલન અગત્યનો ભાગ ભજવે. કેટલીક ભૌતિક પ્રક્રિયાઓ આપણે કરતા હોઈએ છીએ, તે ભૌતિક પ્રક્રિયાઓમાં પણ સંતુલન અગત્યનો ભાગ ભજવે. કેટલીક આપણા સજીવોના શરીરમાં કેટલીક પ્રક્રિયાઓ થતી હોય, એમાં સંતુલન અગત્યનો ભાગ ભજવતો હોય, એને જૈવિક પ્રક્રિયાઓ કહેવાય. એટલે કેટલીક જૈવિક પ્રક્રિયાઓમાં સંતુલન અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. દાખલા તરીકે એનો કેટલાક ઉદાહરણ આપું. દાખલા તરીકે ભૌતિક પ્રક્રિયાનું ઉદાહરણ આપું. ભૌતિક પ્રક્રિયા એટલે હું તમને સિમ્પલ કહી દઉં. ધારો કે બરફમાંથી પાણી બનવું, પાણીમાંથી વરાળ બનવી, તો એ બધી ભૌતિક પ્રક્રિયા કહેવાય. કેમ? કારણ કે એમાં પદાર્થ એકનો એક જ છે, પાણી, H2O. માત્ર એનું ભૌતિક સ્વરૂપ જ બદલાય. જેમ કે પાણીની વરાળ બને તો આપણો પ્રક્રિયક કોણ છે? પાણી. નિપજ કોણ છે? વરાળ. પાણીનું અણુસૂત્ર શું? H2O. વરાળનું અણુસૂત્ર શું? H2O. પણ આ H2O લિક્વિડ, આ H2O ગેસ.
પદાર્થ એકનો એક છે, માત્ર ભૌતિક સ્વરૂપ બદલાય તો એને ભૌતિક પ્રક્રિયા કહેવાય. તો આપણે બંધ પાત્રમાં જો પાણીનું બાષ્પીભવનની પ્રક્રિયા કરીએ, આગળ જતા આવશે એનો ક્વેશ્ચન, તો એમાં પણ સંતુલન સ્થપાશે. એમાં પણ પાણીના જેટલા અણુનું બાષ્પીભવન થાય એ જ સમયે એટલા જ બાષ્પના અણુનું પાછું પ્રવાહીકરણ થઈ પાણી બનતું હશે. એટલે બંધ પાત્રમાં બાષ્પ અને પાણી બંનેની સાંદ્રતા અચળ જળવાઈ રહેશે, સંતુલન સ્થપાશે. એટલે પાણીના બાષ્પીભવનની પ્રક્રિયા, પહેલું ઉદાહરણ દાખલા તરીકે પાણીનો બાષ્પીભવન, જેમાં સંતુલન અગત્યનો ભાગ ભજવે. પાણીનું બાષ્પીભવન. અને આમ પણ તમે વિચારો, આપણે પૃથ્વી પર દરિયાનું પાણી છે, જો માત્ર સૂર્યની ગરમીથી દરિયાના પાણીનું બાષ્પીભવન જ થતું હોય તો કોઈ એક સમય એવો આવે કે પૃથ્વી પર પાણી રહે જ નહીં. સામે પાણીનું બાષ્પીભવન થતું હોય તો સામે બાષ્પમાંથી પાછું શું બનતું હોય? પાણી પણ બનતું એટલા જથ્થામાં. એટલે કુદરતી રીતે પણ પાણીના બાષ્પીભવનનું સંતુલન સ્થપાયેલું જ હોય. રાસાયણિક પ્રક્રિયાનું ઉદાહરણ લઉં તો દાખલા તરીકે ઉદ્યોગોમાં નાઇટ્રોજન અને હાઇડ્રોજન હું અહીંયા સંતુલિત કરીને લખું છું. આ બંને વચ્ચેની પ્રક્રિયાથી એમોનિયા બને છે. તો પહેલાં તો એમોનિયાની બનાવટની આ પ્રક્રિયાને હેબર વિધિ કહે છે. હેબર નામના વૈજ્ઞાનિકે આ પ્રક્રિયા દ્વારા સૌ પ્રથમ એમોનિયા બનાવ્યા, એટલે એને હેબર વિધિ કહે છે. આ પ્રક્રિયા પ્રતિવર્તી છે. તો ઉદ્યોગોની અંદર વિચારો, આ પ્રક્રિયા બંધ પાત્રમાં થતી હોય, આ રાસાયણિક પ્રક્રિયા, તો એમાં પણ સંતુલન અગત્યનો ભાગ ભજવતો હોય, એમાં પણ સંતુલન સ્થપાશે. કેટલીક જૈવિક પ્રક્રિયાનું ઉદાહરણ લઉં તો આપણા શરીરમાં શ્વાસમાં લીધેલો ઓક્સિજન અને બીજું આપણા સ્નાયુઓ જે છે, જે તે અંગના સ્નાયુઓ જે છે પ્રોટીનના બનેલા હોય, તો આપણે શ્વાસમાં લીધેલો ઓક્સિજન અને પ્રોટીનના અણુ વચ્ચે દરેક ક્ષણે સંતુલન સ્થપાયેલું હોય. જો એ સંતુલન ખોરવાય ને તો આપણે બીમાર પડીએ. એટલે શરીરમાં O2 અને પ્રોટીન વચ્ચેનું સંતુલન. એટલે આ રીતે સંતુલન ઘણી બધી પ્રક્રિયાઓમાં અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. આવા તો ઘણા બધા આપણે ઉદાહરણ ભણીશું આ ચેપ્ટરની અંદર. તો આપણે આ પહેલી થિયરી, પ્રસ્તાવનામાં કુલ ટોટલ 4 થિયરી છે, એમાં પહેલી થિયરીમાં સંતુલન કોને કહેવાય ને એના વિશે ભણ્યા. ક્લિયર છે? હા કે નામાં આમ તો જવાબ આપી શકો એમ. ચલો, આના ઉપરથી આપણે કહી શકીએ કે સંતુલન એ બંધ પાત્રમાં સ્થપાય, પણ કેવી પ્રક્રિયાઓમાં સ્થપાય? પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયાઓમાં જ સ્થપાય. તો સંતુલન વિશે ભણ્યા, એ પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયાઓમાં સ્થપાય. તો આપણે પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા કોને કહેવાય? આપણે એની બીજી થિયરી ભણીએ. એટલે આ ચેપ્ટરનો પ્રસ્તાવનાની બીજી થિયરી પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા. વિશે ટૂંકમાં સમજાવો. ચલો, એમાં સૌથી પહેલા પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા કોને કહેવાય આપણે એની વ્યાખ્યા પહેલા સમજીશું અને પછી વ્યાખ્યા હું બોલીશ. વ્યાખ્યા થોડી લાંબી છે પણ સહેલી છે. સમજો. જે પ્રક્રિયા પરિસ્થિતિએ, પહેલા તો પ્રક્રિયા પરિસ્થિતિ એટલે કે જે તાપમાને, જે દબાણે પાત્ર બંધ છે તો પાત્ર બંધનું બંધ જ રહેવું જોઈએ, આ બધી પ્રક્રિયા પરિસ્થિતિ કહેવાય. તો જે પ્રક્રિયા પરિસ્થિતિ એટલે કે જે તાપમાને દબાણે પ્રક્રિયકમાંથી નિપજ બને, તે જ પરિસ્થિતિને ઉલટાવતા, એટલે એનો મતલબ એનું એ જ તાપમાન જાળવી રાખો, એનું એ જ દબાણ જાળવી રાખો, પાત્ર બંધ છે તો પાત્ર બંધનું બંધ રાખો, એટલે આપણે એ પરિસ્થિતિ ઉલટાવી કહેવાય. તે જ પરિસ્થિતિને ઉલટાવતા જો નિપજોમાંથી ફરી પ્રક્રિયક બની શકે તો આવી પ્રક્રિયાને પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા કહેવાય. તો હું વ્યાખ્યા બોલું છું, ધ્યાનથી સાંભળજો. જે પ્રક્રિયા પરિસ્થિતિએ પ્રક્રિયકોનું નિપજોમાં રૂપાંતરણ થાય, તે જ પરિસ્થિતિને ઉલટાવતા નિપજોમાંથી ફરી પ્રક્રિયકો બની શકે તો તેને પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયાઓ કહે છે.
હવે પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયાને સંલગ્ન કેટલાક પદો ભણવાના, આ એની વ્યાખ્યા છે. પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા બે દિશામાં થાય, એક પ્રક્રિયકમાંથી નિપજ બનવું અને બીજું નિપજમાંથી પ્રક્રિયક બનવું. તો એમાંથી પ્રક્રિયકોમાંથી જે નિપજ બને તેને પુરોગામી પ્રક્રિયા કહેવાય. ઇંગ્લિશમાં તેને ફોરવર્ડ રિએક્શન કહેવાય. અને નિપજોમાંથી પાછો પ્રક્રિયક બને તો તેને પ્રતિગામી પ્રક્રિયા કહેવાય. ઇંગ્લિશમાં તેને રિવર્સ રિએક્શન કહેવાય. તમારે પુરોગામી પ્રતિગામી વારે ઘડી આવશે, એટલે યાદ રાખવાનું, પ્રક્રિયકોમાંથી નિપજો બને તો પુરોગામી પ્રક્રિયા અને નિપજોમાંથી પાછો પ્રક્રિયક બને તો તેને પ્રતિગામી પ્રક્રિયા કહેવાય. હવે પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયામાં જ્યારે સંતુલન સ્થપાય તો એ સંતુલને આપણે અહીંયા કીધું બંને પ્રક્રિયાઓના વેગ સમાન થાય ત્યારે સંતુલન સ્થપાય. બંને પ્રક્રિયાના વેગ એટલે પુરોગામી પ્રક્રિયાનો વેગ અને પ્રતિગામી પ્રક્રિયાનો વેગ સમાન થાય ત્યારે સંતુલન સ્થપાય. એટલે આપણે એવું લખી શકીએ કે સંતુલને પુરોગામી પ્રક્રિયા વેગ, જેને આપણે વીએફ કહીશું કારણ કે પુરોગામીને ફોરવર્ડ રિએક્શન કહેવાય, પ્રતિગામી પ્રક્રિયા વેગને રિવર્સ રિએક્શન કહેવાય એટલે એના વેગને વીઆર કહીશું. એટલે સંતુલન એ પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયામાં પુરોગામી અને પ્રતિગામી પ્રક્રિયા વેગ હંમેશા સમાન હોય છે. અને પ્રક્રિયકો અને નિપજોની સાંદ્રતા પણ કેવી હોય છે? અચળ. બીજું, સંતુલને તમે વિચારો, પ્રક્રિયકમાંથી સતત નિપજ બની રહ્યો છે, નિપજમાંથી સતત પ્રક્રિયક બની રહ્યો છે. એટલે બંધ પાત્રની અંદર પ્રક્રિયક પણ હોય અને નિપજ પણ હોય. એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે સંતુલન એ બંધ પાત્રમાં પ્રક્રિયકો અને નિપજોનું મિશ્રણ હોય. પ્રક્રિયકો અને નિપજોનું મિશ્રણ હોય એ મિશ્રણને સંતુલન મિશ્રણ કહે છે. આપણે સંતુલન પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયામાં સ્થપાય તો આપણે પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા વિશે ટૂંકમાં સમજાયું. આમાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, પુરોગામી પ્રક્રિયા અને પ્રતિગામી પ્રક્રિયા. અને સંતુલન એ પુરોગામી પ્રક્રિયા વેગ વીએફ અને પ્રતિગામી પ્રક્રિયા વેગ વીઆર બંને સમાન હોય. ક્લિયર? તો સંતુલન ભણ્યા તે પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયામાં સ્થપાય તો પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા ભણ્યા. હવે આપણે પ્રસ્તાવનાની અંદર એક થિયરી એવી ભણીશું કે જે આમ ચોપડીમાં ના હોય પણ પરીક્ષક ધારે ને તો પૂછી શકે. કારણ કે આ પ્રશ્નનો જવાબ આ બંને પ્રશ્નો પરથી આપણે બનાવવાનો કે સંતુલનની આવશ્યકતાઓ જણાવો. એટલે કે આપણે કોઈ પણ પ્રક્રિયામાં સંતુલન સ્થાપવું હોય તો તેની આવશ્યકતાઓ શું, જરૂરિયાતો શું, કઈ જરૂરિયાતો સંતોષાય તો સંતુલન સ્થપાય. તો ચાલો આપણે આ બંને પ્રશ્નો પરથી આનો જવાબ બનાવીશું. પહેલી આવશ્યકતા, પહેલું તો કોઈ પણ પ્રક્રિયાની અંદર સંતુલન ના સ્થપાય. પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા હોય તો જ સંતુલન સ્થપાય, અપ્રતિવર્તી પ્રક્રિયામાં કદી સંતુલન સ્થપાતું નથી. એટલે પહેલી આવશ્યકતા, પ્રક્રિયા પ્રતિવર્તી હોવી જોઈએ. હું અહીંયા ટૂંકમાં લખીશ, પ્રક્રિયા પ્રતિવર્તી હોવી જોઈએ. આ પહેલી આવશ્યકતા. બીજી આવશ્યકતા, ચલો પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા જે પણ આપણે ખુલ્લા પાત્રમાં કરીએ ને તો પણ સંતુલન ના સ્થપાય. એટલે એનો મતલબ મારે સંતુલન સ્થાપવું હોય તો બીજી આવશ્યકતા થશે, પ્રક્રિયા બંધ પાત્રમાં થતી હોવી જોઈએ. પ્રક્રિયા બંધ પાત્રમાં થતી હોવી જોઈએ. ત્રીજી આવશ્યકતા, પુરોગામી પ્રક્રિયા વેગ અને પ્રતિગામી પ્રક્રિયા વેગ સમાન હોવા જોઈએ. એટલે કે વીએફ બરાબર વીઆર હોવું જોઈએ. અને ચોથી અને છેલ્લી આવશ્યકતા, જો તાપમાન, દબાણ,
ઘટકોની સાંદ્રતા, હું ઘટકોની સાંદ્રતા બોલું ને એટલે પ્રક્રિયકોની નિપજો બંનેની સાંદ્રતા આવી ગઈ, એ અચળ જળવાઈ રહેવું જોઈએ. કેમ? કારણ કે તાપમાન, દબાણ, ઘટકોની સાંદ્રતા જે છે પ્રક્રિયા વેગ પર અસર કરે. જો એ બદલાય તો આ પ્રક્રિયા વેગ બદલાઈ જાય, તો સમાન ના રહે, તો સંતુલન ના સપાય. એટલે એનો મતલબ કે આ પ્રક્રિયા વેગ પર અસર કરતા પરિબળો જેવા કે તાપમાન, દબાણ, ઘટકોની સાંદ્રતા એટલે પ્રક્રિયકો અને નિપજો બંનેની સાંદ્રતા આવી ગઈ વગેરે અચળ જળવાઈ રહેવા જોઈએ, તો સંતુલન સપાય, નહીં તો તપાસે નહીં. આ સંતુલનની આવશ્યકતાઓ આ થિયરી 2 ગુણ તરીકે પૂછી શકાય, પણ આ પ્રશ્નનો જવાબ ચોપડીમાં સ્પષ્ટ આપેલો ના હોય, આપણે બનાવવો પડે. તો જો રિવિઝન કરો, પહેલાં મેં સંતુલન બનાવ્યું. એ પ્રક્રિયા કઈ પ્રક્રિયામાં સ્થપાય? પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયામાં. તો પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા બનાવી, એના માટેની આવશ્યકતાઓ ચલાવી. હજી આપણી પ્રસ્તાવના શરૂ છે, પ્રસ્તાવનાની 4થી થિયરી. હવે હું જે તમને સમજાવવા જઈ રહ્યો છું ને એની કલ્પના કરજો માત્ર. ધારો કે હું કોઈ પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા બંધ કાચના પાત્રમાં કરું છું. કાચના પાત્રમાં કેમ? કારણ કે અંદર કંઈ થાય તો આપણે જોઈ શકીએ એટલા માટે. હું બંધ કાચના પાત્રમાં પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા કરું એટલે સંતુલન સપાય. એટલે મેં તમને કીધું જેટલા પ્રક્રિયકમાંથી નિપજ બને એટલો જ નિપજમાંથી પાછો પ્રક્રિયક બનતો હોય. એટલે બંને દિશામાં પ્રક્રિયા સતત કેવી હોય? ચાલુ 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 હોય, પૂર્ણ થાય જ નહીં. પણ આપણે નરી આંખે તમે જુઓ ને અંદર, તો આપણને નરી આંખે એવું ના દેખાય કે પ્રક્રિયકમાંથી એ નિપજ બન્યો, નિપજમાંથી એ જો પ્રક્રિયક બન્યો, એવું દેખાય નહીં. એટલે આપણને નરી આંખે કેવું લાગે કે બંધ પાત્રમાં જેટલો પ્રક્રિયક છે એમને એમ પડ્યો છે, જેટલી નિપજ છે એમને એમ પડી છે. એટલે આપણને નરી આંખે એમ લાગે કે પ્રક્રિયા કશું થતું જ નથી. એટલે આપણને નરી આંખે એવું દેખાય કે સંતુલન સ્થિર થઈ ગયું, સ્થિર અવસ્થા થઈ ગઈ. પણ વાસ્તવમાં તે સ્થિર નથી. વિચારો તમે. જો હું વ્યવહારુ ઉદાહરણ લઉં, આપણા ક્લાસરૂમનો કેમેરો છે, એમાં દરવાજા આવતા નથી, સમજી લો અંદરનો ભાગ જ આવે છે. હું 5 વિદ્યાર્થી બહાર મોકલું, 5 અંદર મોકલું, 5 બહાર મોકલું, 5 અંદર મોકલું, 5 બહાર મોકલું, 5 અંદર મોકલું, તો એ સીસીટીવી કેમેરામાં એ દરવાજામાં દેખાતું નથી. તો અંદર 25 વિદ્યાર્થીઓ હોય તો એ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા અચળ જળવાઈ રહેશે ને. એટલે સીસીટીવી કેમેરામાં આપણી ઓફિસની અંદર સ્ક્રીન પર એ જોનાર વ્યક્તિ હોય તો એને શું લાગે કે ક્લાસમાં કશું નથી થતું, 25ના 25 વિદ્યાર્થી છે, એવું લાગે ને સ્થિર. પણ વાસ્તવમાં આપણે 2 ક્રિયા સતત ચાલુ છે. તેવી રીતે સંતુલનમાં બંને પ્રક્રિયા સતત ચાલુ છે, આપણને નરી આંખે ના દેખાય. એટલે નરી આંખે આપણે એવું વિચારીએ કે સંતુલન એ સ્થિર અવસ્થા. વાસ્તવમાં સંતુલન સ્થિર અવસ્થા નથી, ગતિશીલ અવસ્થા છે. એમાં બંને દિશામાં પ્રક્રિયા સતત ચાલુ છે. તો આપણે સંતુલનનો એક ગતિશીલ સ્વભાવ સમજાવવાનો છે, યોગ્ય ઉદાહરણ દ્વારા તેની સાબિતી આપવાની છે. લોંગ ક્વેશ્ચન છે. સંતુલનનો ગતિશીલ સ્વભાવ યોગ્ય ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવી તેની સાબિતી આપો. ચાલો પહેલા સંતુલનનો ગતિશીલ સ્વભાવ સમજાવીએ, પછી એનું ઉદાહરણ આપીએ અને પછી એની સાબિતી આપીશું. સંતુલન એ બંધ પાત્રમાં પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયામાં હમણાં જ આપણે કીધું પુરોગામી પ્રક્રિયા અને પ્રતિગામી પ્રક્રિયા, એટલે કે પ્રક્રિયકોનું નિપજોમાં અને નિપજોનું પ્રક્રિયકોમાં રૂપાંતરણ સતત સમાન વેગથી ચાલુ હોય. એટલે કે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓમાં, પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયાઓમાં પ્રક્રિયકોનું નિપજોમાં, અને હું R અને P લખું છું એટલે તમારે પરીક્ષામાં થિયરીમાં શું લખવાનું? પ્રક્રિયકો અને નિપજો લખવાનું. પ્રક્રિયકોનું નિપજોમાં અને નિપજોનું પ્રક્રિયકોમાં રૂપાંતરણ સતત
સમાન વેગથી ચાલુ હોય છે, એટલે કે મુદ્દો શરૂ છે, એટલે કે પુરોગામી પ્રક્રિયા અને પ્રતિગામી પ્રક્રિયા સમાન વેગથી સતત ચાલુ હોય છે, ચાલુ બોલ્યો એટલે આ પરથી કહી શકાય કે સંતુલન એક ગતિશીલ સ્વભાવ ધરાવે છે, તે કોઈ સ્થિર અવસ્થા નથી. સંતુલન એક ગતિશીલ સ્વભાવ ધરાવે છે. ચલો એને આપણે યોગ્ય ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ અને પછી એની સાબિતી પણ આપીશું. પહેલા એને યોગ્ય ઉદાહરણ દ્વારા સમજી લઈએ. દાખલા તરીકે બંધ પાત્રમાં કેલ્શિયમ કાર્બોનેટના વિઘટનની પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે અને તેમાં સંતુલન સ્થપાય છે. હું એનું સમીકરણ લખું તો કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ CaCO3 સોલિડ gives પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા છે. એમાંથી બને CaO કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ, જેને કળી ચૂનો પણ કહેવાય, સોલિડ, વત્તા CO2 વાયુ ઉત્પન્ન થાય એટલે CO2 ગેસ. પણ બંધ પાત્ર છે એટલે CO2 વાયુ જે ઉત્પન્ન થાય છે તે બહાર નીકળતો નથી, એ પાત્રની અંદર ને અંદર જ છે. તો જો હવે અહીંયા ધ્યાન રાખજો, બંધ પાત્રમાં મુદ્દો બોલું છું, બંધ પાત્રમાં નીચેની પ્રક્રિયામાં સંતુલન સ્થપાય ત્યારે કેલ્શિયમ કાર્બોનેટના જેટલા અણુઓનું વિઘટન થઈ CaO અને CO2 બને તે જ સમયે તેટલા જ CaO અને CO2ના અણુઓ સંયોજાઈને ફરી કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ બનાવે છે. એટલે કે તેમાં બંને દિશામાં પ્રક્રિયા સમાન વેગથી સતત ચાલુ રહે છે. આથી કહી શકાય કે સંતુલન એ કોઈ સ્થિર અવસ્થા નથી, પરંતુ ગતિશીલ અવસ્થા છે. ચલો, નરી આંખે તો આપણને દેખાય નહીં, તો એની સાબિતી શું? નરી આંખે તો નથી દેખાતું, તો એની સાબિતી જોઈએ ગતિશીલ સ્વભાવની. તમારે સાબિતીની અંદર કોઈ આકૃતિ દોરવાની નથી, હું તમને સાબિતી આકૃતિ દ્વારા સમજાવીશ. આપણે પ્રેક્ટિકલ કરતા ને એ રીતે વિચારજો. સૌથી પહેલા સમાન કદના બે બંધ પાત્રો લેવાના, સમાન કદના લેવાના છે. એટલે અહીંયા મારે દોરતી વખતે કદાચ નાના મોટા દોરાઈ જાય તો તમારે સમજી લેવાનું કે સમાન કદના મેં પાત્રો દોરેલા છે. એટલે નાના મોટા દોરાઈ જાય તો સમાન કદના જેવો ધ્યાન રાખજો, નાના મોટા દોરાશે થોડું પ્લસ માઇનસ થશે જ. આ પાત્રોને એકબીજા સાથે મેં વાલ્વ મારફતે જોડેલા છે. અત્યારે વાલ્વ બંધ છે. આ પાત્રોમાં હું હમણાં કહું છું વાયુ ભરીને, કયા વાયુ ભરવાના હમણાં કહું છું, વાયુ ભરીને પાત્રને હવાચુસ્ત રીતે બંધ કરી દેવાના છે. હવે પહેલા સાંદ્રતા વિશે થોડું સમજો. ઘન પદાર્થો હોય ને તેની સાંદ્રતા એટલે એનો જથ્થો આપણે મિલીગ્રામ, ગ્રામ, કિલોગ્રામમાં ને એમાં લઈએ. પ્રવાહી પદાર્થ હોય ને એની સાંદ્રતા એટલે એનો જથ્થો આપણે મિલીલીટર, લીટરમાં ને એમાં લઈએ છીએ. કોઈ ઘન પદાર્થને પ્રવાહીમાં ઓગાળીને દ્રાવણ બનાવીએ તો એની સાંદ્રતા આપણે મોલારિટી, મોલાલિટી, નોર્માલિટી, મોલન્સ ચેપ્ટર 1માં ભણ્યા છીએ એવા એકમોમાં લઈએ છીએ. પણ વાયુ પદાર્થો હોય, મગજમાં ઘુસાડી દેજો, આ MCQ અલગથી પૂછી શકે. વાયુની સાંદ્રતા દબાણમાં લેવામાં આવે છે, વાયુની સાંદ્રતા દબાણમાં લેવામાં આવે છે, વાયુની સાંદ્રતા દબાણમાં લેવામાં આવે છે. એટલે શું? ધારો કે હું બંને પાત્રમાં બે અલગ અલગ વાયુ ભર્યા છે. જો બંનેનું દબાણ સરખું હશે તો એનો મતલબ બંને પાત્રમાં વાયુનો જથ્થો સરખો છે, એટલે કે બંને પાત્રમાં વાયુની સાંદ્રતા સરખી છે. પણ જો બંને પાત્રમાં વાયુના દબાણ જુદા જુદા હશે તો એનો મતલબ વાયુનો જથ્થો મેં જુદો જુદો લીધો છે, એટલે એની સાંદ્રતા જુદી જુદી.
એટલે દબાણ સમાન તો વાયુની સાંદ્રતા સમાન, દબાણ જુદું જુદું તો વાયુની સાંદ્રતા જુદી જુદી. ક્લિયર? એટલે વાયુની સાંદ્રતા દબાણમાં મપાય. હવે આપણે કયા વાયુ ભરવાના જે સમજવું છે તો એ પહેલા ચેપ્ટર 2માં સમસ્થાનિકો ભણ્યા હતા. યાદ હોય તો પરમાણુ ક્રમાંક સમાન હોય પરંતુ દળ ક્રમાંક જુદો જુદો હોય તો તેને એકબીજાના સમસ્થાનિકો કહેવાય. દાખલા તરીકે આપણે કાર્બનના બે સમસ્થાનિકો ભણેલા છીએ, એક સાદો કાર્બન C12 અને બીજો રેડિયો સક્રિય કાર્બન C14. રેડિયો સક્રિય હોય, રેડિયો સક્રિય એટલે એનો મતલબ એના કેન્દ્રમાંથી આલ્ફા બીટા કે ગેમા જેવા રેડિયો સક્રિય વિકિરણોનું ઉત્સર્જન થતું હોય. આપણે જનરલી આ જે કાર્બન લખ્યો છે ને અહીંયા જે કાર્બન આવે છે એ સાદો કાર્બન છે, CO2 12 છે, અહીંયા CaCO3 12 છે. ખબર પડી? તો પહેલા પાત્રમાં હું કાર્બનનો સમસ્થાનિક રેડિયો સક્રિય સમસ્થાનિક C14 માંથી બનેલો CO2 14 લઉં છું. બોલો, રેડિયો સક્રિય છે એટલે એના કેન્દ્રમાંથી એમાંથી શું ઉત્સર્જન થતું હોય? આલ્ફા બીટા ગેમા જેવા રેડિયો સક્રિય વિકિરણોનું ઉત્સર્જન થતું હોય. બીજા બંધ પાત્રમાં આ કેલ્શિયમ કાર્બોનેટના વિઘટનથી ઉત્પન્ન થતો CO2 12 લઉં છું. અને અત્યારે બંનેના દબાણ સમાન રાખું છું. બોલો, દબાણ સમાન એટલે બંનેની સાંદ્રતા કેવી થશે? સરખી. બંનેની સાંદ્રતા સરખી રાખેલી છે. બીજું હું થોડું ડીપમાં સમજાવવા જાઉં છું, જો કદાચ મગજમાં ઉતરે તો. અત્યારે આ પાત્રની અવગણના કરો, માત્ર આ પાત્ર જો. હું અહીંયા એવું બોલ્યું કે આ બંધ પાત્રમાં કેલ્શિયમ કાર્બોનેટનું વિઘટન કરી ઉત્પન્ન થતો CO2 12 લેવાનું. તો બંધ પાત્રમાં હું આ પ્રક્રિયા કરીશ તો પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા હશે તો શું આ પાત્રમાં માત્ર CO2 12 હોય? ના, આ પાત્રમાં CaO સોલિડ પણ હોય. સોલિડ જે ઘન છે એટલે નીચે હોય અને થોડો CaCO3 પણ હોય. ખબર પડી? પણ આપણે મેઇન વાયુની ચર્ચા કરવાની. આમાં CO2 14 લીધો છે, આમાં CO2 12 લીધો છે. અત્યારે બંનેના દબાણ સમાન છે એટલે કે બંનેની સાંદ્રતા સરખી છે. હવે વાલ્વ ખોલી નાખવામાં આવે છે. વાલ્વ ખોલ્યા પછી થોડા સમય બાદ બંને પાત્રોની અંદર રહેલા વાયુ અને પદાર્થોનું જો અવલોકન કરવામાં આવે તો જણાશે કે બંને પાત્રોમાં થોડા સમય બાદ બંનેમાં CO2 12 પણ જણાશે અને બંનેમાં CO2 14 પણ જણાશે. અને બીજું હજી થોડું દિમાગ દોડાવજો, CO2 14 પણ આમાં જણાશે તો એમાંથી કેટલોક CO2 14 તળિયે શું હતું? બોલો, CaO હતો. તો એની સાથે જોડાઈને CaCO3 14 પણ આમાં કેટલોક બનાવેલો હોય તળિયે? CaCO3 14 પણ જણાશે. એટલે એનો મતલબ કે થોડા સમય બાદ બંને પાત્રમાં CO2 12 પણ છે, CO2 14 પણ છે અને આ બાજુના પાત્રમાં કેટલોક CO2 14 CaO સાથે સંયોજન CaCO3 14 પણ બનાવેલો છે. એટલે એનો મતલબ બંને પાત્રમાં વાયુના દબાણ સમાન હોવા છતાં, સાંદ્રતા સમાન હોવા છતાં વાયુની આપલે થઈ. આ પાત્રનો વાયુ આ બાજુ પ્રસરણ પામ્યો અને આ બાજુના પાત્રનો વાયુ આ બાજુના પાત્રમાં પ્રસરણ પામ્યો. તો જો સંતુલન સ્થિર અવસ્થા હોત તો બંનેના દબાણ સમાન છે એટલે વાયુનું પ્રસરણ થાત નહીં. પણ અહીંયા વાયુનું પ્રસરણ થયું એટલે એના પરથી સાબિત થાય છે કે સંતુલન જે છે એ કોઈ સ્થિર અવસ્થા નથી પરંતુ ગતિશીલ સ્વભાવ ધરાવે છે, ગતિશીલ અવસ્થા છે. આની સાબિતી કઈ રીતે મળે કે આપણને કઈ રીતે ખબર પડે કે થોડા સમય બાદ બંને પાત્રમાં CO2 12 પણ છે અને CO2 14 પણ છે? તો થોડા સમય બાદ આપણે યોગ્ય કાઉન્ટરની મદદથી બંને પાત્રોના વાયુની રેડિયો એક્ટિવિટી માપવાની. ફરી એકવાર હું કયો શબ્દ વાપર્યો? યોગ્ય
કાઉન્ટર. તમારે આ કાઉન્ટર ભણવાનું નથી, માત્ર વિકલ્પ માટે કાઉન્ટરનું નામ યાદ રાખવાનું છે. એક કાઉન્ટરનું નામ યાદ રાખજો, વૈજ્ઞાનિકના નામ ઉપરથી છે, ગાઇગર મુલર. આ કાઉન્ટરની મદદથી આપણે રેડિયો સક્રિયતા માપવાની હોય. તો આ કાઉન્ટરની મદદથી થોડા સમય બાદ બંને પાત્રોના વાયુની રેડિયો સક્રિયતા માપો, ત્યારે ખબર પડે કે આરું બંને પાત્રમાં CO2 12 પણ છે અને બંને પાત્રોમાં થોડા સમય પછી CO2 14 પણ છે. એટલે કે ત્યારે ખબર પડી કે દબાણ સમાન હોવા છતાં વાયુનું પ્રસરણ થયું. એટલે કે ત્યારે આ કાઉન્ટરની મદદથી ખબર પડી કે સંતુલન એ સ્થિર અવસ્થા નથી, ગતિશીલ અવસ્થા. એટલે એનો મતલબ કે સંતુલનનો ગતિશીલ સ્વભાવ યોગ્ય કાઉન્ટર, એનું નામ યાદ રાખજો, ગાઇગર મુલર વડે સાબિત કરી શકાય છે. અલગથી MCQમાં પૂછી શકે. ક્લિયર? તો આપણે સૌથી પહેલા સંતુલન ભણ્યા, સંતુલન પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયામાં સ્થપાય તો એ પ્રક્રિયા ભણ્યા, સંતુલનની આવશ્યકતા ભણ્યા અને સંતુલનનો ગતિશીલ સ્વભાવ ઉદાહરણ સહ સાબિત કર્યું. આશા રાખું છું કે આટલી થિયરીમાં કોઈને કોઈ તકલીફ હશે નહીં. અહીંયા ચેપ્ટરની પ્રસ્તાવના પૂરી થઈ. હવે સંતુલનના પ્રકારો આવશે, જે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં ભણવાના છે. પણ સંતુલન માટે આ 3 બાબત મગજમાં, હવે 4 બાબત, 3 નહીં 4 બાબત મગજમાં ખાસ ઘુસાડી દેજો. પહેલી બાબત, સંતુલને પુરોગામી અને પ્રતિગામી પ્રક્રિયા વેગ સમાન હોય. એટલે કે બંને દિશામાં પ્રક્રિયા સમાન વેગથી સતત ચાલુ હોય. બીજી બાબત, સંતુલને બંને વેગ સમાન હોય એટલે પ્રક્રિયકના જેટલા અણુનું નિપજમાં રૂપાંતર થાય એટલા જ નિપજના અણુનું પાછું પ્રક્રિયકોમાં રૂપાંતરણ થાય. એટલે કે આપણે પેલું ક્લાસરૂમનું ઉદાહરણ આપ્યું, 5 વિદ્યાર્થી બહાર જાય 5 અંદર આવે, 5 બહાર જાય 5 અંદર આવે, એ રીતે. ત્રીજું, સંતુલને બંધ પાત્રમાં પ્રક્રિયકોને નિપજોની સાંદ્રતા અચળ જળવાઈ રહે. અને હવે ચોથું, સંતુલન નરી આંખે આપણને સ્થિર લાગે પણ વાસ્તવમાં એમાં બંને દિશામાં પ્રક્રિયા સતત ચાલુ હોય એટલે સંતુલન એ સ્થિર અવસ્થા નથી, ગતિશીલ અવસ્થા છે. ક્લિયર? તો આશા રાખું છું કે તમને મારા વિડીયો લેક્ચરમાં ખ્યાલ આવી ગયો હશે. હવે સંતુલનના પ્રકારો આવશે, નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં ભણાવીશું. ત્યાં સુધી મને રજા આપશો. મારો વિડીયો લેક્ચર તમને સારો લાગ્યો હોય તો જરૂરથી સારી કમેન્ટ કરો. મારા વિડીયોને લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. નમસ્કાર.